ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস, প্রত্যেককে স্বাগত আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে। যে সমস্ত ভিউয়ার্সরা প্রথমবার চ্যানেলটি দেখছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং চ্যানেলের পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন যাতে এই ধরনের খবরাখবর সবচেয়ে আগে সবচেয়ে দ্রুত আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। তো আপনারা প্রত্যেকে জানেন যে 32,000 চাকরি বাতিল মামলার শুনানি চলছে। একাধিক বিভিন্ন ধরনের খবরাখবর বাইরে আসে, বাট আমরা একটু আমাদের ভার্সনে বলি। সেটা হচ্ছে অনেকেই চাইছেন প্যানেলটা বাতিল হয়ে যাক, আর আমরা চাইছি যোগ্য বঞ্চিতদের চাকরিটা হোক, এবং যদি ইন সার্ভিসে জিতে যায় তাহলে কিন্তু প্যানেলটা টিকে যাবে, আর প্যানেল টিকলেই কিন্তু যোগ্য বঞ্চিতদের চাকরি হবে। এটা কিন্তু আপনাদের বুঝে রাখতে হবে, কারণ যদি এখন না হয় তাহলে আরও লম্বা প্রসেস, যাদের বয়স 42 বছর তাদের হয়তো এরপর 45 বছর বা 46 বছর হয়ে যাবে। যাক, গোটা বিষয়টা একটু পরিবর্তন করে হয়েছে, সেটা হচ্ছে গতিপথ অনেকটা বদলে গেছে। 180 ডিগ্রি ঘুরেছে কি না, প্যানেল বাঁচানোর দিকে ঘুরেছে। প্যানেলটা বাঁচতে পারে যদি কিনা ইন সার্ভিসটা এই প্রেশারটা ধরে রাখতে পারে। স্পাইরাল বাইন্ডিংয়ের সব তথ্য কি ভুল? না, এমনটা নয়। আপনার গোটা বিষয়টা নিয়ে আসবো। স্পাইরাল বাইন্ডিংয়ে যা আছে সব টু দ্য পয়েন্ট আছে এবং সবই অফিসিয়াল ডকুমেন্ট, সেটাকে তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। তার রেফারেন্স রয়েছে, যখনই টাকবে তখনই সেখানে দিয়ে দেওয়া যাবে। আর ইন সার্ভিস দ্য অ্যাডভোকেট যোগ্য বঞ্চিতদের চাকরির জন্য হাইকোর্টে বললেন এবং মন উজাড় করে বললেন, যেটাকে সবাইকে অ্যাপ্রিসিয়েট করা উচিত। চলুন গোটা অংশটা একটু দেখে নিই, তারপর গোটা বিষয় নিয়ে আমি আসছি। আমরা গোটা বিষয় নিয়ে Serial number 1. Heading 2014 TET and 216 recruitment process. Vacancy was 42,949. That figure is correct figure. Similar. Now, what is the first objection? This is primary TET 2014 লিখিত পরীক্ষা, OMR sheet তৈরি এবং তার মূল্যায়ন করার বরাত পায় বাসু রাইটারি বাসু অ্যান্ড কোম্পানি। কিন্তু লিখিত হয়ে পরীক্ষা নিয়োগ আবেদনপত্র এক্সেট্রা how is it relevant? No, we have taken note. This is an unauthenticated list of documents which was reliance was placed by the learned judge, which ought not to have been done. Yes. This is your court. Yes. Because this is first serial. The primary TET, there's a corruption or illegality, not in the 2016 selection process. This is the first document. Primary TET 2014. That was prepared by Basura and Company. How is that relevant while considering the validity of? That is because that TET qualification was essential qualification for TET qualification. TET qualification is different thing. TET qualification is not challenged here. Different period. No, that is not being said here. It is only an information. Are you disputing this information? Yes, certainly. So you mean to say Tell me, no TET? this is the primary TET examination results is subject matter of another petition pending in this court. Maybe Pending. But you are not disputing that TET 2014 eligibility was the subject matter of selection process. No, Yes. that's right, my lord. But eligibility, there is no complaint that Right. There was no complaint as regards the TET. no allegation in the writ petition that the persons who were qualified by 2014 TET were not eligible. That is not the. Then why? The question is, all the corruption, etc., allegation also find a petition, is all regarding 2014 TET, not regarding 2016 election process. Yes, that is also included, Mr. Mishra. We Therefore, understand that TET 2014 was not the subject matter of challenge of this 2016 recruitment. This ought not to have been taken into consideration by the judge, more so when it is not supported by evidence. the judge is obliged lordship. Therefore, when my lord thinking of corruption and say that when I see a corruption, should I keep my eyes shut? Corruption, say by committed by A or in respect of A, what that B will suffer. There is no charge of corruption in respect of 2016 election process. I shall come to repeat for your lordship. I have to disabuse my lord's mind about corruption in 2016 election process. Is it an allegation in the petition? I'll come to that immediately. I'm now come to me this. See what concoction is there in this petition. Please come to page 237. My lord wanted me to make submission on this. It is not. No, that we will ask the board, Mr. Mishra. We thought of placing that, but that the board should answer to us. We are not going into that. So Yes. will you take us to the judgment? You have that corruption. তো দুটো ইস্যু এখান থেকে উঠে আসে। এক হচ্ছে যে সিনিয়র অ্যাডভোকেট, হয়তো বিভিন্ন অনেক পুরনো অ্যাডভোকেট ইনি, তো তিনি বাংলা হয়তো পড়তে ভুলে গেছেন। তার কারণ হচ্ছে এইখানে বিচারপতি হয়তো পিটিশনের তরফ থেকে কিছু জিনিস বলার চেষ্টা করলেন যে এইটা শুধুমাত্র একটা স্টেটমেন্ট, যে কী লেখা আছে বাংলাটা একটু শুনুন, তারপরে গোটা বিষয়টা আসি। সিরিয়াল নাম্বার 1 কী লেখা আছে? প্রাইমারি টেট 2014 লিখিত পরীক্ষা, যেটা কিনা 150 নম্বর, এর ওএমআর শিট তৈরি এবং তার মূল্যায়ন করার বরাত পায় এস বাসু রয় অ্যান্ড কোম্পানি। কিন্তু ওনার বলার মধ্যে নেই, কিন্তু এটা একটা স্টেটমেন্ট ছিল যে এর বরাত পায় এস রয় বাসু কোম্পানি। কিন্তু এই লিখিত পরীক্ষা হবার পর
প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ 2016 এর আবেদনপত্র গ্রহণ, জেলাভিত্তিক ইন্টারভিউ মাস্টারশিট তৈরি, মেধা তালিকা তৈরির বরাত কি করে, মানে বরাত কি গেজেটে উল্লেখিত এক্সপার্ট প্যানেল বা সিলেকশন কমিটি দ্বারা প্রস্তুত না হয়ে অনভিজ্ঞ কোম্পানির দ্বারা প্রস্তুত করা কি বৈধ? স্যার একটা কোশ্চেন এখানে রাখা হচ্ছে যে একটা সিলেকশন কমিটি রয়েছে, তাদেরকে না দিয়ে কেন একটা থার্ড পার্টি এজেন্সিকে দিয়ে এই 2016 শিক্ষক নিয়োগের এই জিনিসে করা হলো? এইটা প্রশ্ন। এটাকে ম্যানুপুলেটেড না, এটাকে মানে কি বলবো, মানে বিকৃত করা হচ্ছে কথাটাকে বিকৃত করা হয়ে গিয়ে একটা লম্বা সময় এর পিছনে দিয়ে দিলেন নাকি এখান থেকে উনি ভাঙলেন কি, এখান থেকে কেন 14 টেট লেখা আছে এটাকে তিনি ভাঙলেন, যেটা আলাদা সাবজেক্ট ম্যাটার, আর 2016 সেটা আলাদা সাবজেক্ট ম্যাটার। প্রথমত 14 টেট দিয়ে তো 16 নিয়োগে আসতে হবে, তাহলে আলাদা হলো কি করে? ও বাবা এ ছেলে, এই তো ব্যাপার। তো সেটাকে আলাদা করে দিল, বাবা ওই ঘরে ছেলে এই ঘরে, মাঝখানে একটা দেওয়াল তুলে দেওয়ার একটা বৃথা চেষ্টা, একটা বিকৃত করা, এই তো মানে টোটাল সেন্টেন্সগুলোকে বিকৃত করে চেষ্টা করলেন এটাকে করার। এর পাশাপাশি এছাড়াও দেখবেন বোর্ডের প্রত্যেকটা ডকুমেন্ট 2014 টেট থেকে এই ধরুন 2016 প্রসেস, ইভেন প্রত্যেকটা নোটিফিকেশন আপনি পাবেন যে 2014 টেট 2016 রিক্রুটমেন্ট প্রসেস। এটা আলাদা কোনো বিষয় না, এটা একই মানে সম্পর্কিত। টেট না পাস করে আপনি এই নিয়োগে বসতে পারবেন না, তো সেটাই স্টেটমেন্ট আকারে দেওয়া আছে। বিচারপতি বারবার বলছেন যে এটা স্টেটমেন্ট, এখানে আলাদা করে কিছু বলা নেই। উনি জোরপূর্বক এটাকে করছেন, তার কারণ ওনার জুনিয়ররা এটা ওনাকে বুঝিয়েছেন এবং ভুল মিসগাইড করেছেন এবং উনিও কোর্টকে মিসগাইড করছেন। তো যাক, এটা একটা বিষয়। এবং তার থেকে বড় কথা, স্পাইরাল বাইন্ডিং নিয়ে উনি এই অংশটা যেটা কিনা বোর্ডের কাছে চাওয়া পাওয়া রয়েছে বঞ্চিতদের, সেটা উনি মাঝখান দিয়ে এন্ট্রি নিয়ে উনি বলার চেষ্টা করছেন। কোর্ট থামিয়ে দিয়েছে, বলছে আপনি এগুলো কেন বলছেন, আপনি এগুলো বলার কথা, আপনার অ্যাপিলের যেটা রয়েছে আপনি সেটা বলুন, আপনি স্যাটিসফাই করুন 18, 19, 20 যে পয়েন্টগুলো আছে সেগুলোকে স্যাটিসফাই করুন, যেটা জাস্টিস গাঙ্গুলি বলেছে ইরেগুলারিটি হয়েছে, দুর্নীতি হয়েছে, কারাপশনের, সেগুলোকে স্যাটিসফাই করুন। উনি এগুলো পড়াশোনা করে এসছে, পড়ানো হয়েছে তোতাপাখির মতন বলার জন্য, কিন্তু আলটিমেটলি কোর্ট এটাকে পারমিট করলো না। দুটো পয়েন্ট শুনেই বলছে এগুলো আপনি বলবেন, এগুলো আমরা বোর্ডের থেকে বুঝে নেব। তো বুঝে নেবেন বোর্ডের থেকে, আর প্রত্যেকটা কথা সত্য। তার কারণ এইটা শুধু এখানে স্টেটমেন্টে দাঁড়িয়ে নেই, এর পিছনে ডকুমেন্ট সাপ্লাই করা আছে যে এরা এজেন্সিকে দিয়ে করিয়েছে। উইদাউট টেন্ডারে 2012 করেছিল, এটাকে এক্সটেন্ড করে নিয়ে গেছে, এটা করা যায় না। দেন এবার একটা বিষয় বঞ্চিতদের নিয়ে আসবো, সেটা একটু শুনুন। Against vacancy of 42949. Yes. So there is no question of over employment. But I think that that is not a ground in the for setting aside the selection process, Mr. Mik. that is not the ground. Not the ground. That is not the ground. Very cool. Then I'll stop here. Yes. I'll come to that. That is in paragraph 18. Then Miller, I shall go as by my lord wants me to. Can you paragraph 17, 18, 19 of judgment? Yeah, judgment. If my lord agrees this file has no effectiveness, I'll stop there. Because why do we say so? Because in the writ petition which they filed, subject to correction, we Yes. didn't find any allegation that it was appointment was above 42,000. On the contrary, they said that there are existing vacancies. You accommodate us in those vacancies. No, I have no objection to Yes, that. that is What objection can I have? exactly. I am not there. I'm not stopping their employment. No, we They have just stopped say- my employment. But I'm not vindictive. Let them have as many appointments as they like. They will become my friends. Later they will become my friends. আমার চাকরি খেয়েছে বলে আমি ওদের চাকরি খাবো নাকি? Mr. Gupta, that is a fact, na? That there was no appointment beyond 42,000. No. That's not the That case is of any. what- এখানেও দুটো ইস্যু বলবো। একটা হচ্ছে ধরুন এই ওভারসিটে নিয়োগ হয়নি, এটা উনি আগ বাড়িয়ে বলতে যাচ্ছেন কেন? ওভারসিটে নিয়োগ তো হয়েছে, তার কারণ আরটি রিপোর্ট ওগুলোকে অ্যাসেম্বল করে একটা পাতায় নিয়ে আসা হয়েছে। একটা ইনফরমেশন আমি শেষের দিকে দিচ্ছি, বাট তার আগে একটা বক্তব্য হচ্ছে এইগুলো মানে ফেলনা জিনিস নয়। একটা সাচ অ্যান্ড সাচ আর্টে অ্যাপ্লিকেশন করা হচ্ছে আমাদের মানে টোটাল মানে আরটি মানে বুঝতে পারছি রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট, একটা আলাদা অ্যাক্ট, সেটা তার বেসিসে এরা অথরিটি এরা ইনফরমেশন দিয়েছে, সেই ইনফরমেশনকে গ্যাদার করে একটা চার্ট বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দেখুন এই জেলায় এতগুলো করে ওভারসিটে নিয়োগ আছে, নোটিফাইড ভ্যাকেন্সি তার থেকে এতগুলো করে ওভারসিটে নিয়োগ আছে। সেটাকে উনি বলার কে? উনি কেন বলছেন এই কথাগুলো? বোর্ড বুঝে নেবে, বোর্ড বলবে, ওর উত্তর বোর্ড দিল না, মাঝপথে এসে উনি বলে যাচ্ছেন। আর ওভারসিটিতে এমপ্লয়মেন্ট হয়েছে তার নথি তো ওগুলোকে বলছে ম্যানুফ্যাকচার ডকুমেন্ট, ম্যানুপুলেটেড ডকুমেন্ট। আর ও আসল সত্যটাই তো জানে না যে ওগুলোকে ওই সমস্ত আইটি অ্যাপ্লিকেশন রিপোর্টকে অ্যাসেম্বল করে এই জিনিসটা করেছে, তার মেমো নাম্বার ফেলা আছে যে এই মেমো নাম্বার এগুলো ইস্যু হয়েছে।
তো সেই মেমো নাম্বার ধরে টান দিন, আসল সত্যটা বেরিয়ে আসবে, এটা সত্যি না মিথ্যা, কে দিয়েছে, কার সিগনেচার আছে, কোন এসপি অফিসার সিগনেচার আছে। যাক, এটা একটা বিষয় হলো। বঞ্চিতদের কথা আসে যাক, তেমন এইখান থেকে দাঁড়িয়ে উনি এও বললেন যে বঞ্চিতদের চাকরির রাস্তায় তিনি বাধা হয়ে দাঁড়াবেন না, এবং বিচারপতি বলে এক্সিস্টিং যে সিট, সেই সিটে যদি এরা চাকরির দাবি করে তাহলে তারা তো সেই দাবিটাই করেছিল পিটিশনে, তাহলে সেই জায়গায় আপনি কেন বলছেন? তো সেক্ষেত্রে বলছে আমাদের কিছু বক্তব্য নেই ইন সার্ভিসের তরফ থেকে, যে যদি চাকরি দিয়ে দেয় তো দেবেন কোর্ট। তো যদি সেই জায়গাটা আমরা ধরে নিই, যেই মুহূর্তে ধরে নিন কোর্ট অর্ডার করলো যে ভ্যাকান্ট সিট যে জায়গাগুলো আছে, যে ডিস্ট্রিক্ট আছে সেখানে নিয়োগ করা। আপনাদের আবারও বলছি 6টা ডিস্ট্রিক্ট ওভার সিট অ্যাজ পার RTI, রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্টের বেসিসে এই ইনফরমেশনগুলো এসছে। ধরে নিন যদি ফাঁকা থাকে, কতগুলো সিট ফাঁকা আছে আপনাদের দেখায়। দেখুন, এটা আরসি বাগচি রিপোর্ট। আবারও বলছি, কোনো তথ্য, ইভেন আমাদের চ্যানেলে যে তথ্যগুলো আমরা দেখাই, প্রত্যেকটা তথ্য হয় বোর্ডের তথ্য, নাহলে RTI বেসিসে কোনো এসপি অফিসার দিয়েছেন, কোনো ডিস্ট্রিক্ট থেকে চেয়ারম্যান পাঠিয়েছে, সেগুলোর উপর বেস করে। এটা আরসি বাগচির নিজের দেওয়া তথ্য কোর্টে। এবার এটাকে তো না আমি বানিয়েছি, এই বানানোটা কি কোনো মানে একদম ভীষণ অন্যায় কাজ, যে পড়া যাচ্ছে না। ট্রু কপি বলে তো একটা কপি হয়, বাট সেটাকে যেহেতু এভিডেভিট আকারে নেননি, তো সেটা জমা পড়ে গেছে, তার বেসিসে হিয়ারিং হচ্ছে, সেটা আলাদা ইস্যু। সেটাকে যে বিচারপতি পারমিট করবেন, আর না করবেন, তাতে কিছু যায় আসে না। বাট তথ্যগুলো খাঁটি তথ্য। তার কারণ হচ্ছে, এই যে আমি লিখে দিয়েছি অ্যাজ পার আরসি বাগচি রিপোর্ট। ধরুন এই রিপোর্টটাই আরসি বাগচি যেভাবে দিয়েছেন সেটাকে আমি এখানে তুলতে পারছি না, আর মামলা চলছে। তো এটাকে কি করবো? আমি এখানে তো নিজের মতন করে সাজিয়েছি, নিজে আমাকে রিটাইপ করতে হচ্ছে। তো রিটাইপ মানে সেই ডকুমেন্টটা ফ্র্যাকচার ডকুমেন্টের তথ্য সত্যতা হারিয়ে গেল তা তো নয়। অরিজিনালটা ফেলে দিলেই বোঝা যাবে, দুটো পাশাপাশি রাখলে কে ঠিক বেঠিক, মানে কে ঠিক কে বেঠিক। তো সেক্ষেত্রে দেখবেন সমস্ত এক্সপায়ারমেন্ট যত যা তথ্য আছে সব কটা তথ্য নির্ভুল এবং সঠিক। তো সেই জায়গা থেকে দেখতে গেলে কতগুলো ডিস্ট্রিক্ট বলেছে, আলিপুরদুয়ার, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, 2 মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, এগুলোতে অতিরিক্ত সিটে নিয়োগ হয়ে গেছে। ওখানে 6টা আছে, এখানে আরও বেড়ে গেল। তার কারণ এগুলোতে ওভার সিটে নিয়োগ করেছে। যখন অ্যাডিশনাল প্যানেল হয়, দেখুন অ্যাডিশনাল প্যানেলে একটা গল্প আছে। আপনারা জানেন যে 7-8টা অ্যাডিশনাল প্যানেল হয়েছিল, যেটা 14-16 ব্যাচ, ইভেন অনেকে এক্সামটেড প্যারাডিসের সমস্ত গল্পবাজি আছে, ওগুলো নিয়ে রাতারাতি এগুলো প্যানেল বানানো হয়েছিল, যেমন যা দিয়েছে সেই হিসেবে প্যানেল বেরিয়েছে। ধরুন অ্যাডিশনাল 7টা প্যানেল যদি বাদ দেওয়া হতো, যদি বাদ দেওয়া যায়, কারণ মিডিল অফ দ্য রিক্রুটমেন্টের রুল চেঞ্জ করে অনেকে ঢোকানো পুশ করা হয়েছে, তো সেই অংশটাকে যদি বাদ দেওয়া হয় তাহলে দেখবেন কতগুলো করে সিট ফাঁকা আছে। দেখুন ভ্যাকান্ট পোস্ট 4 নম্বর কলামে আছে, আলিপুরদুয়ারে 2টো, বাঁকুড়ায় 42টা, বীরভূমে 80টা। তো দেখুন পরপর সেখানে আছে, এটা 80টা আছে আপনার বীরভূমের ক্ষেত্রে 80টা ছিল, 185 বর্ধমানে, দেখে নেবেন কত কত আছে। তো সেক্ষেত্রে ভ্যাকান্ট সিটের পরিমাণ অলমোস্ট প্রায় 2546টা ছিল, যদি কিনা অ্যাডিশনাল প্যানেল না হতো। এই অ্যাডিশনাল প্যানেলের নিয়োগ রাতারাতি হয়েই ভ্যাকান্সিগুলো অতিরিক্ত হয়ে বিভিন্ন জায়গায় বেড়ে গেছে। কয়েকটা জেলা এখনও ফাঁকা আছে, দেখবেন যেগুলো কালো দিয়ে লেখা সেগুলো ফাঁকা, যেগুলো লাল দিয়ে লেখা সেগুলো কিন্তু ভরাট অতিরিক্ত। তো কোর্ট যদি এখন অর্ডার করে যে ভ্যাকান্সি, কোর্ট যেটা বললো যে ভ্যাকান্সিগুলোতে তারা চাইছেন তাদের নিয়োগ, কী করে সম্ভব, হাউ পসিবল? বুঝতে পারছি, কিছু জেলা হবে, কিছু জেলা হবে না। এই ছিল আজকে গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও। ধন্যবাদ।